众所周知，在田径各项目中，黑人选手独占个个能力超凡，包揽了世界大赛的奖项和荣誉。但是随着中国体坛近些年对田径方面的大力支持，培养出了一大批优秀的运动员，而其中进步较为明显的就是有着短跑女神之称的葛曼棋与广东女孩梁小静，她们两个都是实力与颜值共存的短跑小天才。两人在100米项目与200米项目中不相上下，但就在去年，中国田径协会训练基地特许赛福州第二站中，葛曼棋状态爆棚，在女子100米决赛中跑出了11秒31的成绩，而在第二天的200米比赛中，葛曼棋又以12秒69的成绩轻松夺冠，这也是自1998年以来中国女子选手在200米项目中的最好成绩。葛曼棋和梁小静这两位女神，经常在每年的全国系列赛中同场竞技较量。从较早的2015年第一届全国青年运动会女子100米决赛上，到之后的2019年多哈田径世锦赛选拔赛女子100米决赛上，两人都是针锋相对。不过总的来说，葛曼棋起步爆发还可以，中段距离提速快，后程加速也跟得上。而梁小静则是秉承了苏炳添的起跑爆发强，后程加速有些逊色。近期梁小静在中国田径协会短跑基地赛第一站女子100米决赛中爆发出强劲的趋势，跑出11秒47的成绩夺冠。从此也能看得出，比起之前的记录稍稍有些不理想。不过也难怪受疫情的影响，长时间没有高难度的比赛，较难保持最高水平的状态。不过也相信她能很快的调整回来，在冬奥会上战胜。
他以1.56米的身高，却在黑人的包围中脱颖而出。她就是广东23岁女飞人梁小静。梁小静曾在2019年田径世锦赛沈阳选拔赛女子100米选拔赛的项目上，以11.27秒的成绩，强势击败了大姐韦永丽、葛曼棋、黄桂芬、孔令薇等一众名将。在前程的优势慢慢的保持住，看看最后的冲刺，11.27秒。梁小静呢，以距离世锦赛达标差了0.03些，就是基本上达标的水平，获得了这次挑战赛跟这个达标赛的冠军，还是赢在了前30米这个体重。他一直保持到后边了。你看看我们的运动员，反应都特别好，尤其是这个胡丽娇大姐姐，大姐了。对。然后就是11.27秒获得了这次比赛的冠军。韦永丽呢是一直紧随其后，11.38秒。葛曼棋11.49秒。葛曼棋今天的决赛的表现，跟我们预想可能还是有点差距。这个。因为葛曼棋在今年呢也是连续跑到高水平，刚才我们介绍了，他在洛桑，然后呢在东京都跑到了11.04秒、11.05秒、11秒，就是边上的成绩。今年这个49呢，葛曼棋在今天后程有点跑崩了，他这个整个后边我们感觉能力不足有点。梁小静把整个起步节奏呢带到了一个高水准，而且他一直用这个速率压制着比赛。对，换句话说，我们看着这个葛曼棋呢，就是由于体力问题而带来对这个跑的技术的一个微小的变化。努力固然重要，但是一个人的天赋决定他将站在哪个高度。而梁小静在短跑项目的天赋可谓是怒拔头筹，由此成为中国田径近年来难得一见的成功达到世锦赛双标的天才选手。拥有非凡的短跑天赋，而且又自律努力训练，积极激发自己的短跑潜力，也难怪梁小静可以在这众多的黑人面前脱颖而出。就像在2018年在伯明翰举行的世界田径冠军锦标赛室内女子60米预赛上，梁小静的起跑爆发像极了苏炳添，但在后程的加速上没有大姐永伟丽那么强劲，最终以7.24秒的成绩成功晋级决赛。Indoor champion this year, new first best of 7:23, and then Karina Horn. Semi-finalist at the Olympic Games in Rio, has got some good times to her name, and that 7:09 saw personal best set this year equals Skipper's. So there she is. It's one of the top 8, so we're obviously keeping an eye on fastest losers. Bianca Williams. Two, 6 heats. Philip, of course, from Great Britain, are up on that set in this 60 metres, and I'm sure all of the contenders will just be having a little eye on each other in these heats. Not too simple in terms of times yet. Skippers gets a reasonable start. The young Chinese athlete Liang Wei running well. Karina Horn's having to get back into this. Might have just got the third spot. Skippers came through for the win. 7:20. Liang after that very good start, rewarded with a qualifying spot. And Horn, I was watching her had to really get moving in the last few metres to ensure her third spot. Actually got second in the end, Colin. 7:19, good performance from the young Chinese athlete. Very quick start.
Very quick indeed. And watching it, Steve, I was wondering whether Daphne would have tried to run a little bit quicker, a little bit sharper than, but she looked very relaxed at the end. Really looked the best of stars. Remember the athletes around her, not the ones who can run 7-0. You want to really be really show your dominance on running the personal best around that 7-2 mark. But she switches down very early indeed. So to be rewarded that time of 7-9 means that she's in decent shape. She's certainly got a metre of running left in her, which will take her into those 7-0s, which means she'll be very competitive later on. Yeah, I thought she looked very relaxed there actually, particularly the last 15-20 metres. She doesn't get the best of starts, as you said, powers up, and then that huge frame of hers, once it gets moving, she can generate the speed, runs down Liang, and then she can turn up a little bit relaxed in the last 15-20 metres. I thought that was pretty good actually. But after skippers, Karina Horn by contrast was rocking and rolling, having to fight hard after not the best start, but they're very relaxed and relaxed. So skippers with a nice start to her campaign here. 梁小静虽然身高只有1.56米，但速度一点都不慢，全程启动爆发能力可排在全国前列。可惜的是，她在途中加速和后程冲刺实力不能和身材高大的外国名将比拟。Great Britain going okay at the moment in lane 4. At the moment with China and going well in lane 6 in the red. Britain is stubborn unwinding in their favour. Not a particular each other but we see. Down into the booty shot. Britain down. It's the maker of this one and then goes back to Morrison. Great Britain will be second behind the maker China. 比赛开始，运动员启动加速，速度非常快，加速节奏也非常好，运动员们全力冲刺。任何佳绩的取得都离不开辛苦的汗水，期待他早日在100米的项目中跑进11秒，接替大姐永伟丽。今天的视频就到这里，我们下个视频再会，拜拜。金刚芭比袁琪琪爆发，把葛曼棋送进了无人区，苏炳添都甘拜下风。一条腿比我4条腿还粗，100米爆发连超2人，硬把葛曼棋送进了无人区，就连苏炳添都甘拜下风。这个人就是金刚芭比袁琪琪，她是中国女子100米运动员里一个把爆发练到极致的运动员。11岁开始练短跑，在中国女子100米运动员里，袁琪琪的实力仅次于葛曼棋和韦永丽，和梁小静并列第3。袁琪琪早在2018年雅加达亚运会就代表国家出战，但是当时深受伤病困扰的袁琪琪在比赛中未能跑出理想成绩，中国队接力队未能实现卫冕目标。如今27岁的年龄，身为高龄运动员的袁琪琪没有放弃，这一双满是肌肉的大腿可以作证，袁琪琪克服了伤病困扰，重回跑道。在2023年亚运会上，袁琪琪证明了自己的肌肉不是白练的，联手梁小静、韦永丽和葛曼棋一起称霸亚洲短跑界。梁小静，今天晚上最激动人心的时刻之一马上就要来到。中国队在第8道，而巴林队呢在第4道。好的，比赛第1棒的梁小静和第2棒的韦永丽，他们的表现中规中矩，位置保持的相当出色。进入到1、2棒的交接，韦永丽启动了，梁小静和韦永丽接上，稍稍有一些迟缓，不过这时候并不影响中国队的位置。中国队第2棒是韦永丽，保持住速度，中国队现在有了一定的领先优势。第3棒给到袁琪琪，而第3棒的就是袁琪琪。这位从弯道出发的女子选手，竟然在跑道上再次表现出圆月弯刀的强势姿态。她在弯道内强行飞奔时刻，直接为中国队建立明显优势。第4棒新任亚洲女飞人葛曼棋，接下来彻底接管了比赛。葛曼棋率先冲过终点，中国队以43秒39的成绩夺冠。这一次亚运会接力赛，中国姑娘们努力拿出自己的最佳状态，和队友一同摘下了这枚金牌。中国队时隔9年再度斩获女子4乘100米接力赛亚运会金牌，弥补了上届亚运会未能夺冠的遗憾。因为韦永丽和她之间的配合可以说是非常的默契，非常的世青赛上此前看到的成绩。
那么中国队在今天反应，梁小静的启动反应呢，应该说是非常快速的。再来看一下1、2棒的交接，这个时候呢，等待的时间稍微长了一点，我们当时显得有些着急，不过呢，还算是比较顺畅的完成了交接。也是在这个阶段2、3棒的交接，中国香港队在外道出现了一些小的问题，但是袁琪琪和韦永丽的交接非常的顺畅。中国香港队这里就是一直没有接上。再看一下3、4棒的交接，喊了一声接之后，第一下没接上，但是第二下呢还是很顺畅，给到手里之后呢，葛曼棋就可以出发了。保持住自己的速度和优势，全力加速冲刺。葛曼棋是具备最出色冲刺能力的女子选手。视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的很重要。咱们下期再见。